اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہے کہ آج ہم چھٹے دن درس قرآن میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ ہم لوگ سورہ کہف میں جہاں تک پہنچے تھے وہ آیت نمبر 48 ہے، اور 48 نمبر آیت کے بعد سے جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے، اور جہاں تک رکوع کی کل تلاوت ہوئی تھی اس کے بعد سے جو ہے ہم تلاوت شروع کریں گے، تلاوت سے شروع کریں گے، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کی طرف جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ قرآن شریف کی تلاوت سنی، اور یہ جو ہے وہ سورہ کہف تھی، سورہ رکوع نمبر 7 ہے جس کی تلاوت ہوئی ہے، اور ہم نے جہاں سے آیت اختتام کی تھی کل، جہاں پہ اختتام ہوا تھا وہ آیت نمبر 48 ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا تھا، آخری آیت جو ہم لوگوں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی، اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس آج اسی طرح آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے، یعنی قیامت کے دن پر یقین اور حساب اور کتاب پر یقین کہ حساب کتاب ہونے والا ہے اور ہو کر رہے گا۔ بے شک اگر ہم حساب اور کتاب پر یقین نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے اوپر یقین رکھنا اور ہر ایک چیز کا حساب ہونا ہے، ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے، بے شک یہ چیز جو ہے نا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بے شک تو ہر ایک چیز کا ہمارے عمل، صرف ہم زبان سے نہیں بلکہ ہمارے عمل بھی اس کی گواہی دینے چاہیے کہ ہر ایک چیز کا جو ہے وہ ہمیں حساب دینا ہے۔ بے شک کوئی بھی عمل کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ اس عمل کا حساب دینا ہے۔ بے شک کوئی بھی کام جیسے ہی ہو اس کو سوچیں کہ یہ کام ہم کریں گے، اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو آپ کا عمل جو ہے اس سے بھی یہ پتا چلے گا کہ ہاں آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا۔ بے شک پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہر ایک کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، اللہ سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے وہ ان گناہوں اور جرموں سے خوف زدہ ہوں گے جو اس اعمال نامے میں درج ہوں گے، اللہ اور کہیں گے ہائے ہلاکت، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، اللہ مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا ہے، اور جو کچھ کرتے رہے تھے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اللہ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم نے کیا تھا وہ تمہارے سامنے ہوگا، اعمال نامہ کتاب، نامہ اعمال کی کتاب اللہ تعالیٰ ہاتھ میں دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم خود دیکھو کہ تم نے کیا کیا، اللہ کیا کیا تم خود دیکھو، اور اگر تمہیں کوئی ایسا
बात लगे कि ये हमने नहीं किया है और ये चीज अल्लाह जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह ताला पहले ही कह दे रहा है कि हम जुल्म करने वाले में से नहीं है। ये ऐसी किताब होगी कि जिसके ऊपर तुम इनकार नहीं कर सकते, बल्कि हम दलील के साथ पेश करेंगे, हर बात गवाही के साथ पेश होगी। जैसे अगर तुमने कोई अमल कहीं किया होगा, जमीन के किसी गोशे में किया होगा, तो अल्लाह ताला उस जमीन को लेकर आएगा और कहेगा कि तू बता कि क्या ये शख्स ये अमल इस वक्त, इस जगह, इस महीने में, इस हालत में इसने किया था कि नहीं किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहेगा कि ये गवाही हो गई जमीन की, अब तूने अपने जिस्म के हिस्से से ये काम किया था, अब उसकी गवाही ली जाएगी। अगर तूने हाथ से कोई गुनाह किया था तो अल्लाह ताला हाथ को हुक्म देगा कि हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि बताओ कि तुमसे किस गुनाह का काम लिया गया, तो तुम्हारे हाथ खुद तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। तो अल्लाह ताला यही कह रहा है, और जब ये किताब सामने होगी तो लोग कहेंगे, जो गुनाह लिखा हुआ होगा, जो सारे जिंदगी के गुनाह लिखे हुए होंगे, उसको देखकर ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ने ना कोई बड़ी बात छोड़ी और ना कोई छोटी से छोटी बात छोड़ी, हर कुछ इसमें लिखा हुआ है, कोई बात छोड़ी ही नहीं गई है, हर चीज नामा अमाल में दर्ज है। और अल्लाह ताला खुद कहेगा कि तुम बुलंद आवाज से अपने नामा अमाल को पढ़ो और खुद इस चीज को देख लो कि तुम जन्नती हो या दोज़खी हो, खुद फैसला कर लो। अल्लाह किसी के ऊपर जुल्म नहीं करने वाला, अल्लाह जुल्म नहीं करता, तुम जो करोगे वो तुम्हें मिलेगा। यही कहा जाता है ना कि अगर तुम नीम का पेड़ लगाओ तो उससे आम नहीं निकलने वाला, तो जो तुम करोगे उसी का रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। फाइनली तुम्हें तुम्हारे ही अमल का बदला मिलने वाला है, तो तुम अपने अमल को सही कर लो तो तुम्हारा ठिकाना भी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आज जो रुकू की तिलावत की गई उसमें सबसे पहली आयत ये थी कि वइज़ कुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस। ये वाकया है हजरत आदम का और इब्लीस का सजदा करने का, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का। क्या है, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, और वो वक्त याद कीजिए जब हमने फरिश्तों से फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो ताजीम के तौर पे, तो वो इब्लीस जो जिन्नात में से था वो अपने रब की इताअत से बाहर निकल गया। क्या तुम इसको, इसकी औलाद को मुझे छोड़कर दोस्त बना रहे हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। बेशक ये जालिमों के लिए क्या ही बुरा बदला है, जिन्होंने मेरी जगह शैतान को मुंतखब किया। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मैंने तुम्हारे बाप आदम को सजदा करने का हुक्म दिया था तो इब्लीस ने इनकार कर दिया था और उसने सजदा नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी, यानी वो इंसानों का दुश्मन है। बेशक वो इंसान की ताजीम नहीं करना चाहता, बल्कि वो इंसान को जलील करना चाहता है। बेशक वो यही चाहता है कि तुम्हें जलील किया जाए, तुम्हारी इज्जत को कम किया जाए। वो तुम्हारी इज्जत न खुद करता है और न चाहता है कि अल्लाह की तरफ से तुम्हें मकाम दिया जाए, और वो इसीलिए
मरदूद हो गया क्योंकि वो इंसानों से नफरत करता था। अल्लाह उसने सजदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम को कि भाई ये इंसान है और मैं जिन्नात हूं और मैं आला हूं, ये कम है, तो इसलिए नहीं किया। तो अब जब ये शैतान जो है ये तुम्हें पसंद नहीं करता और तुम्हारी कमी चाहता है, तो तुम क्यों इसको दोस्त बनाते हो, और वो भी मुझे छोड़ के इसको दोस्त बनाते हो। अल्लाह अकबर, जिसने पैदा किया उसको छोड़ के दुश्मन से दोस्ती करना, अल्लाह, और जो दुश्मन से दोस्ती करता है, जिस दुश्मन के आप दोस्त बन जाइएगा ना, वो आपको बहुत आसानी से परेशान कर सकता है, अल्लाह, बहुत आसानी से आपका नुकसान कर सकता है, क्योंकि आप इस गुमान में रहते हैं कि ये मेरा दोस्त है। सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मनी उसी की होती है कि जिसे इंसान दोस्त समझे, अल्लाह अकबर, और तुमने दोस्त शैतान को बनाया है जो तुम्हारा खुला दुश्मन है, अल्लाह, तुम्हारी कभी भलाई नहीं कर सकता बल्कि हमेशा तुम्हारे लिए नुकसान ही करेगा। अब यहाँ पे तफसीर में जो है, कुछ शैतान का गिरोह है, और सब उसका जो गिरोह है ना, वो बड़ी तरीके से काम करता है, बड़े तरीके से काम करता है। सबका अपना अपना काम है। शैतान में भी कैटेगरीज हैं और उसमें हर किसी का अपना अपना काम है। उसमें से एक गिरोह है और एक नाम है जिसे लाकीस कहते हैं, अल्लाह तौबा, और लाकीस का काम ये होता है कि ये नमाज में वसवसे डालता है, अल्लाह अकबर, नमाज में लोगों के जहन को भटका देता है। अल्लाह, अल्लाह बचाए। दूसरा नाम जो है शैतान का वो है, और जो दूसरा गिरोह है उसका नाम है अल और, अल्लाह तौबा, ये जिना की तरफ लेकर जाता अल्लाह है, तौबा, अल्लाह बचाए। बेहयाई की तरफ, जिना की तरफ लेकर जाता है। तीसरा जो नाम है शैतान का वो है बतरिया। ये परेशानी, मुसीबत और मसाइब में मुब्तला करता है, अल्लाह, यानी ऐसा काम करवाता है जिससे आपको मुसीबत आए। अल्लाह, फिर चौथा नाम जो है वो है मातूस, और ये जो है वो अफवाहें फैलाता है, झूठी खबरें फैलाता है, जो काम आज सोशल मीडिया कर रहा है, अल्लाह, अफवाहें फैलाना, झूठी खबरें फैलाना। फिर उसके बाद है दासिम, पांचवा, ये जहां अल्लाह ताला का नाम न लिया जाए उसके साथ मिलकर बैठ जाता है, अल्लाह तौबा, और उसके खाने में भी उसके साथ शरीक होता है। अल्लाह तौबा, तौबा, जो अल्लाह का नाम नहीं लेता उसका ये साथी हो जाता है, अल्लाह, यानी उसके साथ रहने लगता है, जो अल्लाह को याद नहीं करता। तो ये शैतान के नाम हैं। अल्लाह ताला, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला हमें शैतान मरदूद से हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन, आमीन, वो तुम्हारे दुश्मन हैं, अल्लाह कहता है वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और बहुत बड़े दुश्मन हैं, बेशक, और जालिम का बदला बहुत बुरा है। जालिम का बदला, अब अल्लाह ताला कह रहा है जालिमों के लिए ही बुरा है, बुरा बदला है, यानी अल्लाह ताला ने कह दिया। अब तुमसे कोई कह रहा है, जैसे आपसे कोई कहे कि वो तुम्हारा दुश्मन है,
تم اس کے پاس جاؤ گے نا تمہیں نقصان ہوگا. دشمن ہے, تمہارے لیے غلط سوچتا ہے, جاننے والا, علم والا, آپ سے محبت کرنے والا, آپ کی خیر چاہنے والا. جیسے فار ایگزامپل آپ کے والدین لے لیں, آپ کے والدین بتا رہے ہیں کہ فلاں انسان تمہارا دشمن ہے, اس سے دور رہنا, اس سے دور رہنا, ورنہ تمہیں وہ کسی طریقے سے بھی نقصان پہنچا سکتا ہے, اور وہ ہمیشہ لگا ہی رہتا ہے کہ کہاں سے تم کو نقصان پہنچا دیں. تو اس سے دور رہنا. تمہارے جان, مال, عزت, ہر چیز کا نقصان ہو سکتا ہے, تمہارا سب کچھ برباد ہو سکتا ہے, اس سے دور رہنا. جان لیا آپ نے, اور کھلی دشمنی ہے, کوئی چھپی ہوئی بات نہیں. جان لیا آپ نے, اور پھر اس کے باوجود بھی آپ جائیں اور اس سے دوستی کریں, جان کے. کسی کے ساتھ اس نے آج تک دوستی نہیں کی ہے, اور کسی کو بھلائی میں ڈالا ہی نہیں ہے, اور گروہ انسان یعنی آدم کی اولادوں کا تو وہ سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن تم جاؤ اسی سے دوستی کرو. تو اب ظلم کون کر رہا ہے اپنے اوپر؟ تم خود کر رہے ہو. اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا, اپنے آپ کو خود بخود مشکل میں ڈال دینا, اور یہ جان کے کہ ایک طرف وہ ہے جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے, ایک طرف اس کی ذات ہے, میرا رب, مجھے پالنے والا, مجھے پیدا کرنے والا, مجھے رزق دینے والا, مجھے ہر نعمتیں عطا کرنے والا, میری دعائیں سننے والا, میری مشکلات میں کام آنے والا. ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف وہ مردود شیطان ہے. تم اس کو چھوڑ کے, اپنے پروردگار کو چھوڑ کے دوستی اس سے کرتے ہو جائے, اس شیطان سے کرتے ہو. تو اللہ کہتا ہے ظلم کیا تم نے اپنے اوپر, ظلم کیا تم نے, اپنے ساتھی خود برا چن لیا ہے. کاش تم مجھ سے دوستی کر لے. تم نے اس سے دوستی کیوں کی؟ اس نے کیا تجھے پیدا کیا تھا؟ تجھے کھلا رہا ہے, تجھے پلا رہا ہے, تجھے بنانے والا ہے. ساری کائنات کیا وہ چلانے والا ہے؟ وہ تو صرف اور صرف ایک چیز ہے, تیرا دشمن, مردود, لعنتی. تجھے کیا پڑی کہ تو اس سے دوستی کرتا ہے, اس کی باتیں مانتا ہے, اس کے راستے پہ چلتا ہے, اور میرے راستے کو بھول گیا ہے. تو بے شک تو نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تو ظالم ہے, اور تو کوئی اور تیرے اوپر ظلم نہیں کر رہا, بلکہ تو خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو خود اپنے آپ کو جلاد کے ہاتھوں دے رہا ہے, تو خود اپنے آپ کو دے رہا ہے کہ لو مجھے نقصان پہنچا دو. تو اب تم ظالم ہو, اور جب خود تم ظلم کر رہے ہو تو تمہیں اپنے ہی ظلم کا بدلہ ملے گا, اپنے ہی ظلم کا بدلہ ملے گا, اور وہ بہت برا بدلہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دوسری آیت میں, ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تو نہ انہیں آسمان اور زمین کی تخلیق پر معین کیا یا بلایا, اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت, اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دوست بناتا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم شیطان کی پیروی کرتے ہو, اب شیطان کی پیروی کا مطلب یہ مت سوچیے گا کہ کوئی سینگ لگائے شیطان آ جائے گا, نہیں.
अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है, नमाज का वक्त हुआ, आपने कहा मुझे नमाज पढ़नी, अरे छोड़ो ना, बैठो अभी, उस वक्त वो इंसान शैतान है आपके लिए। बेशक, वही है शैतान। बेशक, शैतान ऐसे नहीं आ जाता कि कोई बड़े बड़े दांत लगाए, बड़ा बड़ा नाखून लिए और जो है वो सींग लगा के वो शैतान आ जाए। नहीं, शैतान ऐसे नहीं आता, वो इस तरीके से आता है। अगर इस तरीके से आता कि बड़े बड़े सींग लगा के आ जाता और आपके सामने इस तरीके से, तब तो आप पहचान ही जाते कि ये शैतान है, आप तो दूर ही रहते। क्यों ऐसी बदनुमा चीज के करीब इंसान जाता? बेशक, लेकिन वो ऐसे नहीं आता, वो ऐसे नहीं आता है, वो आपका दोस्त ही बनकर आता है। बेशक, शैतान का सबसे बड़ा वार जो होता है वो धोखा ही होता है। बेशक, वो धोखे से ही आता है आपके पास और आपको धोखा देता है, बेशक, जैसे उसने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया, बेशक, हजरत आदम और हजरत हव्वा को दिया, बेशक, धोखा ही दिया। खैर खा बन के आया और क्या किया? सबसे पहले अल्लाह के बारे में गलत गुमान पैदा किया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कि अल्लाह नहीं चाहता कि तुम जन्नत में रहो, अल्लाह तौबा, बल्कि वो खुद नहीं चाहता था कि ये जन्नत में रहे, लेकिन वो इल्जाम अल्लाह के ऊपर डाला। अल्लाह तौबा। वैसे ही लोगों, आज के जमाने में जब किसी से पर्दे करने के लिए कहा जाता है तो इंसान सोचता है कि अल्लाह नहीं चाहता हम खूबसूरत लगें। हाय, नहीं लोगों, अल्लाह चाहता है तुम खूबसूरत लगो, अल्लाह ये शैतान नहीं चाहता कि तुम खूबसूरत लगो। जो अल्लाह चाहता है वही खूबसूरती है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह चाहता है तुम खूबसूरत लगो, ये मर्दूद क्या चाहेगा कि तुम खूबसूरत लगो? ये खुद भी कबीश शक्ल वाला, खुद भी मर्दूद, खुद भी नापाक, खुद भी गलीज, ये तुम्हें भी करेगा वही। ये खुद भी जैसा है वैसे ही तुम्हें बनाना चाहता है, लेकिन तुम सोचते हो कि शायद अल्लाह तुम्हें बस सूरती देना चाहता है। नहीं नहीं, अल्लाह तो नूर है, अल्लाह तो जमाल है, अल्लाह तो खूबसूरत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह तो तमाम जहानों के लिए जीनत है, बेशक, खूबसूरती खूबसूरती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह कहता है कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, और अल्लाह ताला खुद भी जमील है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद भी करता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला खुद भी खूबसूरत है, खूबसूरती ही को पसंद करता है। बेशक, तो अल्लाह ताला किसी भी बदसूरत चीज को पसंद नहीं करेगा। और अगर अल्लाह ने कुछ कहा है कि ये करो तो इसका मतलब है कि उसी चीज में खूबसूरती है, बेशक, सुभान अल्लाह, उसी चीज में खूबसूरती है। शैतान कहाँ से खूबसूरत नजर आ गया? शैतान की बात खूबसूरत होती, वो खुद भी है खूबसूरत जो वो खूबसूरती बताएगा। जो खुद बदसूरत है, जो खुद नापाक है, गलीज है, गंदा है, वो तुम्हें क्या खूबसूरती सिखा देगा? बेशक, फिर अब अल्लाह ताला तुम्हारा फायदा चाहता है बेशक, हर लिहाज से, क्योंकि वो तुम्हें बनाने वाला है। बेशक, अल्लाह ताला कह रहा है ना कि हमने जमीन और आसमान की तख्लीक पर शैतान को तो नहीं बुलाया था कि आओ तुम मेरी मदद करो, या उनके ही पैदा करने पे, क्योंकि हमने ही, शैतान भी अल्लाह की मखलूक ही में से, बेशक, कि जब उसको भी पैदा किया तो वो अल्लाह का मोहताज है। बेशक, तो हर कोई अल्लाह का मोहताज है। बेशक, अब खास तौर पे उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरे को रब समझते हैं अल्लाह तौबा, और दूसरे पर भरोसा करते हैं, दूसरे पर उम्मीद करते हैं, अल्लाह ताला कहता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा किसी पर उम्मीद करो, किसी से मोहब्बत करो, वैसी मोहब्बत जैसी मुझसे करनी चाहिए। अल्लाह तौबा,
तो वो इंसान ही, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो माल हो, चाहे वो दुनिया की चीज हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, अगर मुझसे ज्यादा अहमियत हो गई तुम्हारी नजर में उस चीज की, तो वो तुम्हारे लिए शैतान हो गया। बेशक वही चीज शैतान है। ये नहीं है कि शैतान, फिर से मैं बताऊं, शैतान ऐसे सामने नहीं आ जाता, कोई कॉस्ट्यूम पहन के वो सामने आ जाए किस तरीके से, नहीं, वो हर तरीके से, इवन लोगों, नेकी जो तुम्हें ऐसा कर दे, वो नेकी जो तुम्हें अल्लाह से करीब ना करे, वो नेकी जिसकी वजह से तुम्हें गुरूर आए, तकब्बुर आए, तुम अपने आप को बेहतर समझो, तुम अपने आप को बहुत आला और अरफा समझो, तुम अपने आप को बहुत नेक समझो, तुम चाहो कि जो है हमारी वाह वाह की जाए, हमारी तारीफें की जाए, तो फिर वो नेकी भी तुम्हारे लिए शैतान हो गई, वो नेकी भी तुम्हें गुमराह कर रही है। तो ये जरूरी नहीं है, ये शेखुल इस्लाम की भी तकरीर खिताब में मैंने सुना कि ये जरूरी नहीं है कि शैतान तुमसे साफ साफ गुनाह करवाए, नहीं, वो कभी कभी नेकी भी करवाता है कि चलो नमाज पढ़ना है, पढ़ लो नमाज से नहीं बहका पा रहा, नमाज से नहीं रोक पा रहा, पढ़ने दे रहा है नमाज, लेकिन दिमाग में गलत नियत डाल दे रहा है, नियत गलत डाल दे रहा है कि नमाज इसलिए पढ़ें ताकि मेरा फला काम बन जाए, या भाई लोग देख रहे हैं, लोग मेरी वाह वाह करे, तारीफ करे कि मैं नमाजी हूं, या तुम्हारा अकीदा खराब कर दे। तुम नमाज पढ़ रहे हो, बहुत नमाज पढ़ते हो, तुम्हारे अंदर से आका का अदब निकाल दे, लाख नमाज पढ़ लो, अब पढ़ लो नमाज, उसका काम बन गया, खत्म। अब नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, जो करो, वो एक चीज जो निकाल दी, अब अमल के ढेर लगा लो, उठा के जल के राख हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। तुम करते रहोगे, तुम सोचोगे मेरे पास बहुत अमल जमा हो रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर अहले बैत की मोहब्बत ना हो, अफसोस, तुम्हारे अंदर सहाबा का अदब ना हो, तुम्हारे अंदर औलिया कराम की ताजीम ना हो, तुम जाओगे, तुम सोचोगे बहुत बड़े पहाड़ हैं मेरे अमल के, अल्लाह ताला कहेगा कि तुम्हारी तो कोई नेकी काम ही नहीं आई, तुम्हारी नियत, तुम्हारा अकीदा खराब था, पहले तुम्हें अपना अकीदा दुरुस्त करना चाहिए। अमल तब काम आता है जब अकीदा दुरुस्त होता है, जिसके अंदर ये सारी चीजें नहीं, अमल करते रहो, सब जाएगा, खत्म, एक तरफ तुम कर रहे हो, एक तरफ खत्म हो रहा है। तो शैतान सिर्फ अमल से नहीं रोकता, बल्कि शैतान इस तरीके से भी वार करता है, और ये बहुत खतरनाक वार होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। ये इंसान पहचान भी नहीं पाता, ये इंसान सोचता है कि नहीं हम बहुत अच्छा काम कर रहे, मस्जिद भी बना रहे, मदरसे भी बना रहे, आलिम भी बना रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन आका से मोहब्बत नहीं है, खत्म, तुम्हारा इस्लाम ही नहीं मुकम्मल हुआ, तुम ईमान में दाखिल ही नहीं हो पाए, अहले बैत की मोहब्बत नहीं, तुम्हारी कश्ती ही डूब गई, बेशक गर्क हो गए, तुम सहाबा का अदब नहीं करते, तुम्हारे सारे अमल जाया हो गए, बेशक सब कुछ जाया हो गया, इतना कुछ किया, कुछ नहीं बाकी रहा। बेशक तो शैतान के ये हमले होते हैं, शैतान बड़े हर एक को एक ही तरीके से वार नहीं करता, सबको अलग अलग तरीके से करता है, और मकसद उसका एक होता है, मकसद सिर्फ एक है कि जहन्नम में इनको दाखिल करना है, जहन्नम में दाखिल करना है, चाहे जिस तरीके से किया जाए,
چاہے عقیدہ خراب کر کے کیا جائے، چاہے نیت خراب کر کے کی جائے، یا ڈائریکٹ ان کو عمل سے روک کے کیا جائے، کہیں سے بھی یہ داخل ہوں جہنم کے اندر، تو صرف نیکی سے روکتا نہیں ہے بلکہ اندر دلوں کی نیتیں خراب کرتا ہے، عقیدے خراب کرتا ہے، سوچ خراب کرتا ہے، نظریہ خراب کر دیتا ہے، عمل کرو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو یعنی ہم نے شیطان کی کوئی مدد نہیں لی ہے کسی کام کرنے میں، شیطان میرے ہی مخلوق میں سے ہے، بے شک، اور ہم سے زیادہ وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ بے شک، تم سوچو کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، نہیں، مدد اللہ ہی کرتا ہے، بے شک، مدد اللہ ہی کرتا ہے، سنتا اللہ ہی ہے۔ بے شک، تم اس کو دوست بنا لو وہ تمہارا کرے گا، نہیں، وہ تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں برباد کرے گا تمہاری، اور تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ بے شک۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیت نمبر 52 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اللہ تعالیٰ کہے گا قیامت کے دن، اور قیامت کے دن کہے گا کہ میرے علاوہ جس کو تم میرے علاوہ اہمیت دیتے تھے، جس کو تم میرے علاوہ ہم سے بڑا سمجھتے تھے اور میرا شریک بناتے تھے، اللہ، بلاؤ ان لوگوں، اللہ اکبر، بلاؤ ان لوگوں کو اللہ، کہ وہ تمہاری مدد کرنے آئے۔ ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ یہ نہیں کرے گا کہ بھائی آپ کے عمل یہ برا ہے، یہ نیکی ہے، تم جہنمی ہو گئے، اب سیدھا اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا موقع دے گا، خود ہی نامہ اعمال پڑھوائے گا، خود ہی دلیلیں بھی دے گا، ہے، دلیلیں سب دے گا، کیونکہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بڑا بے شک، انصاف کرنے والا ہے، بے شک، انصاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ پھر یہ بھی کہے گا کہ چلو، یہ نہ کہو کہ اگر میں اپنے مددگاروں کو بلا لیتا تو وہ میری مدد کر دیتے، اللہ تعالیٰ موقع دے گا، اللہ کہے گا آواز لگاؤ، اللہ اکبر، بلاؤ، کس کو بلاتے ہو میرے علاوہ، ہے، جہاں تم دنیا میں بھاگتے تھے، ذرا ان کو سب کو آواز لگا دو، اللہ اکبر، تاکہ وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائیں، اگر وہ مدد کر سکتے ہوں تو ہے، مدد کرنے کے لیے آ جائیں۔ اور وہ سارے جن کو تم میرے علاوہ پوجتے تھے یا مانتے تھے، یا جن کو میرے علاوہ اہمیت دیتے تھے، جن کو میرے علاوہ جو ہے وہ محبت ہم سے کہیں زیادہ کرتے تھے، جن کو تم سوچتے تھے کہ یہ میرے کام آئیں گے، یہ میری مدد کریں گے، ذرا ان سبوں کو آواز لگا دو۔ اللہ، تو یہاں پر بات یہاں پہ اتنا روک کر کہ یہ اللہ کے خلاف والے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پر کئی بدعقیدہ لوگ اس آیت کو پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے علاوہ جن اولیاء کرام کو تم آواز لگاتے تھے ان کو آواز لگاؤ، دیکھو وہ تمہاری مدد کو آتے ہیں کہ نہیں۔ ہرگز ایسا نہیں، بے شک، یہاں اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کے لفظ کو استعمال نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنے دشمنوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جن کو آواز لگاتے تھے تم، اولیاء کرام ہو یا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہو یا صحابہ کرام ہو یا اہل بیت اطہار ہو یا کوئی بھی اللہ کا نبی ہو،
ये अल्लाह के खिलाफ वाले लोग नहीं है, बेशक बल्कि यही अल्लाह की तरफ बुलाने वाले लोग। बेशक सुभान अल्लाह ये अल्लाह के अपोजिशन में खड़े होने वाले लोग नहीं है, बल्कि ये गिरोह है अल्लाह ही ताला। बेशक सुभान अल्लाह ये अल्लाह वाले हैं, बेशक इनके बारे में अल्लाह यहाँ बात नहीं कर रहा। नहीं हो रही, बल्कि बात उनके बारे में हो रही है जो अल्लाह से दूर लेकर जाते हैं। बेशक अब कोई कहे कि औलिया कराम या आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात, माज़अल्लाह, ये इनको बुलाना शिर्क होता है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है। बेशक क्योंकि ये वो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात हो, या आका के घराने वाले हो, या आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाबा हो, असहाबे कराम हो, या औलिया कराम, बेशक ये सब अल्लाह की तरफ लेकर जाते हैं। बेशक सुभान अल्लाह ये सिर्फ ये बताते हैं कि लोगों अल्लाह के हो जाओ, सुभान अल्लाह तो ये अल्लाह के खिलाफ वाले नहीं हैं। उनकी बात हो रही है जिसकी वजह से तुम अल्लाह से दूर जाते हो, बेशक तुम अल्लाह के करीब नहीं हो पाते, जो तुम्हें अल्लाह की बातें नहीं बताते, बल्कि जो तुम्हें अपनी मोहब्बत की तरफ राग़िब करते। अल्लाह ये बुत परस्ती हुई, जो बुतों की पूजा होती है, उनके बारे में बात हो रही है कि तुम अपने बुतों को बुलाओ जिनको तुम अपनी दुनिया में रब मानते थे, अपना जिसको जो है खुदा मानते थे, जिसकी परस्तिश करते थे, जिसकी पूजा करते थे, उसको बुलाओ। और फिर उसके बारे में बात हो रही है। अब यहाँ ये तो काफिरों की बात हो गई, अब मुसलमानों की तरफ आते हैं। अल्लाह अल्लाह और उसको बुलाओ कि जिसकी वजह से तुम नमाजें छोड़ दिया करते हो, है उसको बुलाओ जिसकी वजह से तुम इबादतें छोड़ दिया करते हो। है उनको आवाज दो कि जिनकी वजह से तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी छोड़ दिया करते थे, है तुम अल्लाह के खिलाफ जिनके कहने पे किया करते थे, है जिनको सोचते थे कि ये इनका कहना बहुत अहमियत वाला है, अल्लाह के फरमान को रद्द कर देते थे, जिस दुनिया को खुश करने के लिए तुम खुदा को नाराज कर देते थे। है आवाज लगाओ उसको भी आवाज लगाओ। तो जिसको भी तुम खुदा के अलावा ताकतवर समझते थे कि हम नमाज नहीं पढ़ेंगे हमें बरकत मिल जाएगी, तो फिर वो भी इसको कहते हैं शिरके खफी। बेशक अल्लाह के अलावा तुम ये तो नहीं कह रहे कि ये खुदा है, लेकिन तुम खुदा से ज्यादा किसी और की बात मान रहे हो। बेशक तुम्हारा अमल तो किसी और को अहमियत दे रहा है, खुदा को अहमियत नहीं दे रहा, अल्लाह तो इसका मतलब कि तुम खुदा से ज्यादा उसको अहमियत दे रहे हो। तो अल्लाह ताला सबको कहेगा कि बुलाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को डायरेक्ट जन्नत में भेजा जाएगा, मुसलमानों को भी जहन्नम में डाला जाएगा। बेशक अब अपने गुनाहों को, जितने गुनाह किए होंगे उसकी सजा पाने के बाद जन्नत में डाला जाएगा। अब एक नमाज की सजा अगर हम बता देना कितने सालों होती है, तो शायद आपकी जो हयात है ना, जितने दिन आप दुनिया में जिंदा हैं, उससे भी कहीं ज्यादा वो अरसा तवील हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये चीज कि आप जो अल्लाह के अलावा किसी चीज को अहमियत दें या अपने आप को अहमियत दें, जी
अपने आप को भी अहमियत देना खुदा के अलावा। बेशक कि जैसे आप कहीं जाएं, आप कहीं पर पढ़ रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, और आपने कोई काम किया हो अल्लाह का, कोई नेकी की हो, कोई अच्छा काम किया हो, और आप या दीन का काम कर रहे हो, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हो। अब आप चाह रहे हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, अल्लाह अकबर, आपकी तारीफ करें। आप अपनी तारीफ करने के लिए आप इस पे मेहनत नहीं कर रहे कि मेरी तारीफ क्या हैसियत रखती है, बेशक जो है अल्लाह की तारीफ। बेशक, सुभान अल्लाह, आप तारीफ अपनी करवाना चाह रहे हैं। अल्लाह, आपको खुदा की तारीफ से उतनी खुशी नहीं होती जितनी अपनी तारीफ सुनकर खुशी होती। अल्लाह, आप लोगों को अपने ही तक जोड़ के रखना चाह रहे हैं। है, आप आवाम को जोड़ते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, खुद नजराना लेते हैं, खुद समेट लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते, है, अल्लाह की बातें नहीं बताते। कई ऐसे हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत तादाद है मुरीदों की, बहुत तादाद है मानने वालों की, लेकिन वो उन्हें अल्लाह की तरफ नहीं लेकर जाते। वो सिर्फ अपना रास्ता दिखाते हैं, हमें मानो, हमें मानो, हमें मानो। तो ये अपने आप को अल्लाह से ज्यादा मनवाना है, ये भी आप दिल के अंदर जो है ना, आपके दिल के अंदर आप अल्लाह से ज्यादा अपनी जात की अहमियत रख रहे हैं। अल्लाह अकबर, या आप किसी को देखें कि कोई आपसे ज्यादा इल्म वाला है, कोई आपसे ज्यादा जो है बुजुर्गी वाला है, कोई आपसे ज्यादा दर्जे वाला है, कोई आपसे ज्यादा बुलंद अल्लाह वाला है, आप उससे जलने लगे, है, जलने लगे। ये ना सोचे कि अरे ये अल्लाह वाला है, हमें इससे मोहब्बत करनी है, अल्लाह अकबर, बेशक, हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए। हम खुद भी जले, अपने लोगों को भी जलवाए उससे, है, और कहे कि जलो इससे, है, इससे दुश्मनी करो, है, इसको गालियां दो। अल्लाह, जान रहे हो कि ये इंसान गालियों वाला नहीं है जो हमारे क़िबला हुजूर के साथ। अल्लाह अकबर, जान रहे हो कि ये इंसान दिन रात दीन की खिदमत कर रहा है, बेशक, ये इंसान मेहनत कर रहा है, बेशक, कुरान का तर्जुमा करता है, अल्लाह, कभी हदीसें बताता है, अल्लाह, कभी लोगों को आका की मोहब्बत बताता है, अल्लाह, कभी ईद मिलादुन नबी की शान बताता है, अल्लाह, कभी आका की अहले बैत के बारे में बताता अल्लाह है, अकबर, कभी आका के सहाबा की शान बयान करता है। अल्लाह, सारी जिंदगी उसके दीन में गुजर रही, सुभान अल्लाह, खिदमत दीन में गुजर रही है, पूरा घर, सारा घर उसका लगा है। अल्लाह अकबर, इतने लोगों को आलिम बनाया, इतने लोगों को दीनदार बनाया, इतने लोगों की जिंदगियां बदल दी, इतने लोगों को आशिक रसूल बनाया। बेशक, सारी दुनिया में अल्लाह अल्लाह करवा रहा है, अल्लाह अकबर, बेशक, लेकिन तुम उस इंसान से जलो, है, जलो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुमसे आगे निकल जाए, अल्लाह अकबर, और अपने लोगों को भी उससे दूर रखो। ये नहीं सोच रहे हो कि नहीं ये अल्लाह वाला है, ये अल्लाह की खिदमत कर रहा है, ये दीन की खिदमत कर रहा है, लेकिन यहाँ तुम अल्लाह की बात से ज्यादा, अल्लाह के दीन की खिदमत से ज्यादा, अल्लाह के दीन से ज्यादा तुमने अपनी जात को अहमियत दी, अपने आप को अहमियत दी, अपनी तारीफ की अहमियत दी, अपनी कुर्सी की अहमियत दी। तो यहाँ पे भी तो तुमने अल्लाह से ज्यादा अपने आप को बना दिया ना, अपने आप की अहमियत, लोगों को गुमराह कर दिया, लड़ा दिया लोगों को आपस में, लड़ा दिया कि लड़ो है, इसके लिए मुसलमानों को एक दूसरे का गिरेबान पकड़वा दिया। ये नहीं सोचा कि मेरे आका का दीन बुलंद हो रहा है, मेरे आका चाहते थे कि सब एक होके रहें, हम लड़ा दे रहे हैं सिर्फ अपनी जात के लिए, सिर्फ अपनी जात के लिए। तो यहाँ तो आप अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह के रसूल से ज्यादा, दीन से ज्यादा अपने आप से मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये भी तो शिर्क खफी हो गया, बेशक,
اور اتنا بڑا فتنہ برپا کر دے رہے ہیں اپنے لیے، اور دین کے بارے میں نہیں سوچ رہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے تو آقا کے دل کو تکلیف ہوگی۔ تو اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اپنے سے زیادہ کسی کو بھی، آپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ، اس کے دین سے زیادہ اہمیت کسی چیز کو بھی دے تو یہ سامنے پوجنے والا، پوجا کرنے والا وہ ایک شرک ظاہر ہوتا ہے، اور یہ شرک خفی ہوتا ہے جو دل کے اندر ہوتا ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے، جو آپ کو اندر سے تباہ و برباد کر ڈالتا ہے۔ آخری آیت پہ آج ختم کریں گے۔ یہ بہت اہمیت کی بات تھی، اسی لیے اس کے اوپر زیادہ زور دیا کہ شیطان کے حملے کو سمجھنا چاہیے۔ صرف شیطان آپ کو پکڑ کے کسی بت کے سامنے نہیں جھکائے گا، شیطان آپ کو اپنی ذات کے سامنے بھی جھکائے گا، اپنی محبت میں بھی جھکا دے گا۔ اللہ سے زیادہ اپنے سے محبت، اللہ سے زیادہ اپنے کاروبار سے محبت، اللہ سے زیادہ پیسے اور مال سے محبت، اللہ سے زیادہ جو ہے وہ دنیا سے محبت، یہ سب چیز جو ہے وہ آپ کو تباہی اور جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اور اگر یہ تم کرو گے تو یہ ساری چیزیں قیامت کے دن تم کو بچانے والی نہیں ہیں۔ اللہ کہے گا بلا لو ان چیزوں کو، بلا لو جن لوگوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، بلا لو ان لوگوں کو، یا جن لوگوں کے پیروی کر کے تم گمراہ ہو گئے تھے، جن لوگوں کو مان کے تم گمراہ ہو گئے تھے اور تم نے صحیح راستہ چھوڑ دیا تھا، آج بلاؤ ان کو، آئے وہ تمہاری مدد کر دیں۔ یا ایک بات آپ سے کہ جو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور ہم فرض عین چھوڑ کے ہم روزیاں کما رہے ہیں رات دن، یہ کیا ہے؟ اب یہاں فرض ہے، یہ فرض روزے ہیں، اب فرض روزوں کو چھوڑ کے آپ کاروبار میں لگ گئے اور آپ نے کاروبار کو اہمیت زیادہ دی، فرض روزہ۔ اب اگر کوئی انسان اگر یہ کہہ دے کہ نہیں بھائی کاروبار کی اہمیت زیادہ ہے، اگر کوئی یہ کہہ دیا تو یہ پھر اسلام ہی سے وہ نکل گیا، کیونکہ فرض کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ دل میں جان رہے ہیں، اللہ کے بندوں، اگر دل میں جان رہے ہو کہ روزہ زیادہ اہمیت، اگر تو یہ نہیں جانتے، اگر تو کاروبار زیادہ اہمیت رکھتا تب تو گیا ایمان، لیکن اگر دل میں یہ جان ہی رہے ہو کہ روزہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو پھر اپنے آپ کو کیوں پریشان کرنا، پھر اپنے آپ کو کیوں جہنمی بنانا، کیوں فرض کو چھوڑ کے ایسی چیز کی طرف لگنا؟ دنیا، صرف دنیا، بس دنیا جب حاوی ہو جاتی ہے تو پھر سارے کام کروا دیتی ہے، انسان اپنے ایمان کو برباد کر ڈالتا ہے۔ آخری آیت میں، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ، اب دوزخ سامنے ہوگی، کہے گا بلاؤ، تو وہ سمجھ جائیں گے کوئی آنے والا تو ہے نہیں، بلانے سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے نہیں، اب ہمیں اسی میں جانا ہے، کسی کو ہم نہیں بلا سکتے۔ آج اللہ کے سامنے کسی کو بلایا جا نہیں سکتا۔ ہاں جن سے تم نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی وہ تمہیں جہنم کی طرف تو جانے بھی نہیں دیں گے، بلکہ خدا خود رکھے گا ان لوگوں کہ جاؤ جاؤ جاؤ، جو تمہارے ساتھ والے تھے ان کو پکڑ کے جنت میں لے، ان کو خود اللہ پہلے رکھے گا کہ جاؤ لے کے چلے جاؤ۔ لیکن تم جن کے خلاف، جو اللہ کے خلاف جن کے کہنے پہ جاتے تھے، وہ لوگ تو تمہاری مدد کو آنے والوں میں سے نہیں، لیکن جن کے لیے اللہ کی وجہ سے جن سے محبت کی ہوگی وہ قیامت کے دن بھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ آقا نے کہا کہ جو مجھ سے تعلق رکھنے والا ہوگا، جسے ہمیشہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت حاصل ہوگی، جو شفاعت پر یقین کرتا ہوگا،
جسے یہ ہوگا کہ میرے آقا میری مدد کرنے والے ہیں، بے شک میرے آقا میری لاج رکھنے والے ہیں، تو وہ آواز لگائے گا، وہ آقا کو آواز لگائے گا اور آقا سامنے کھڑے سبحان ہوں اللہ، وہاں مدد کو آئیں گے۔ لیکن نسبت تو آقا سے جوڑو، بے شک، نسبت تو آقا سے جوڑو، عمل تو ایسے رکھو کہ آقا کو آواز لگانے کے لائق بنو، بے شک، عمل تو ایسے ہونے چاہیے نا، عمل سے تم عاشق رسول کہیں سے نظر نہ آؤ اور تم کہو کہ وہاں پہ تو لفاظی نہیں چلے گی نا، وہاں پہ تو بڑی بڑی زبانیں نہیں چلیں گی، وہاں تو تمہارا عمل دیکھا جائے گا، ہے نا، وہاں تو عمل دیکھا جائے گا، وہاں تم چاہو کہ چٹ زبانی سے اور جو ہے زبان کی تیزی سے جو ہے اپنے آپ کو آگے کر لو، نہیں ہوگا، وہاں تو عمل دیکھا جائے گا، صاف صاف سب کھلا سامنے رکھا ہوگا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون عاشق دنیا ہے، تو سب سامنے ہوگا، تو عاشقان رسول کے لیے تو مصطفیٰ کافی، بے شک، سبحان اللہ، لیکن دنیا کی محبت کرنے والوں کے لیے مصطفیٰ نہیں آنے والے، بے شک، محبت جس سے کی ہوگی ساتھ اس کا ملے گا۔ بے شک، تو اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول صحیح معنوں میں زبان اور عمل کے ساتھ بنا دے، آمین، آمین، زبان اور دل کے ساتھ ہم صحیح آمین، معنوں میں عاشق رسول ہو آمین، جائیں، آمین۔ اس اشرے کی ایک بار دعا پڑھ لیں اور پھر کل سے جو ہے، کل جو آیت سے ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے وہ ہے آیت نمبر 54، آیت نمبر 54 سے اسٹارٹ کیا جائے گا پھر سے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے، آمین، اور جو کچھ ہم نے سنا، سننے تک نہیں بلکہ دلوں تک اتار دے، آمین، اور دل تک نہیں بلکہ عمل میں آمین، وہ جاری کر دے اللہ آمین، تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو، آمین۔ رب اغفر رب اغفر وارحم وارحم وانت وانت خیر الراحمین، خیر الراحمین، رب اغفر رب اغفر وارحم وارحم وانت وانت خیر الراحمین، خیر رب الراحمین، اغفر رب اغفر وارحم وارحم وانت وانت خیر الراحمین، خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔